Dear students, today we are going to see 8th standard unit 10 June month syllabus changes around us. Okay. Unit 10 changes around us. Book back answers பார்க்க போறோம் இப்போ 8th standard. Science-ல book back answers பார்க்க போறோம். Unit 10 ஓடது இது. Choose the best answer. Burning of paper is a chemical change. Burning of matchstick is an example of chemical reaction caused by contact in physical states. Iron undergoes rusting. The pigment responsible for browning of apple is melanin. Fifth one, brine is a concentrated solution of sodium chloride. Limestone contains calcium carbonate mainly. Which of the following factors induces electrolysis? Electricity. In Haber's process of producing ammonia, dash is used as a catalyst. Iron. Dissolved gases like sulfur dioxide and nitrogen oxide in rainwater causes acid rain. Dash are responsible for global warming. Carbon dioxide, methane, chlorofluorocarbons. Phillips. Photosynthesis is a chemical reaction that takes place in the presence of sunlight. Iron objects undergo rusting when exposed to water and oxygen. Ammonia is the best material to manufacture area. Electrolysis of brine solution gives gases, chlorine and hydrogen. Catalyst is a chemical substance which alters the speed of a chemical reaction. Polyphenol oxidase. நல்லா பாருங்க, polyphenol oxidase or tyrosinase. Tyrosinase is the enzyme responsible for the browning of vegetables and fruits. Say true or false. If false, correct the statement. A chemical reaction is temporary reaction. This temporary reaction illa permanent reaction, அதனால இது false. Decomposition of lead nitrate in an example for a chemical reaction caused by light illa heat, அப்போ false. Formation of slaked lime from quicklime is an endothermic reaction. It's not an endothermic reaction, it's a exothermic reaction, so இது false. Next, move on to next page. CFC is a pollutant. True. Light energy may come out due to chemical reaction. True. Fourth exercise, match the following. Rusting, iron, electrolysis, brine, thermolysis, decomposition of limestone, food, photosynthesis, catalyst, Haber's process, spoilage, food, ozone, oxygen, tarnishing, chemical reaction, yeast, biocatalyst, calcium oxide, decomposition. இப்போ ஆன்சரின் கொஷின் ஆன்சர்ஸ் பார்ப்போம். ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி. டிஃபைன் ஏ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸோட ஃபஸ்ட்டு கொஷினோட ஆன்சர் பார்க்க போகிறோம். Define a chemical reaction. Page number 104 இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு கொஷின், ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸில் ஃபஸ்ட்டு கொஷினோட ஆன்சர் இது. கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ரியாக்டன்ஸ் டு ப்ராடக்ட்ஸ் வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் கொஷின். நெக்ஸ்ட்டு மூவ் ஆன் டு செகண்ட் கொஷின். மென்ஷன் த வேரியஸ் கண்டிஷன்ஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் டு அக்கர். Page number 105. 105ல இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைனிங் கெமிக்கல் சேஞ்சஸில் அதில் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. இது எல்லாமே எழுதணும். ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் கேன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் த ஃபாலோயிங் கண்டிஷன்: கான்டாக்ட் இன் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட், சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ், எலக்ட்ரிசிட்டி, ஹீட், லைட் அண்ட் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ ஃபிஃப்த்து எக்ஸசைஸோட செகண்ட் ஆன்சர் இது. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் போயிடலாம். டிஃபைன் கேட்டலிசிஸ். டிஃபைன் கேட்டலிசிஸ்ன்றது வந்துட்டு பேஜ் நம்பர் 110ல் இருக்குது. கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் இது இருக்குது பாருங்கள். கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கேட்டலிசிஸ் வரைக்கும் முடிச்சுக்கோங்க. கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் which is used to speed up a chemical reaction is called catalyst and the process is called catalysis. Fourth question. What happens when an ion
nail is placed in copper sulfate solution. இதில் ஆன்சரில் புக்கில் இல்லை இந்த ஆன்சரு. ஸோ நம்ம வந்துட்டு நோட்ஸ் எடுத்துருக்கோம், பார்த்துக்கலாம். இங்கே பேஜ் நம்பர் 113 நான் இந்த பேஜ் தான் போட்டிருக்கேன். 5th எக்ஸசைஸில் 4th ஆன்சர் இங்கே எழுதியிருக்கேன். இங்கே என்னென்னா when iron nail is dipped in the solution of copper sulfate, copper is displaced by iron and forms ferrous sulfate. Thus the blue color of copper sulfate charges into green because of formation of ferrous sulfate. சரிங்களா? 4th question இங்கே இருக்குது. அதோட 5th question, what is pollution? பேஜ் நம்பர் 108ல் இருக்குது. வாட் இஸ் பொல்யூஷன்? பொல்யூஷன் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். அன்வான்ட் சேஞ்சஸ்லேருந்து பொல்யூஷன் வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. அன்வான்ட் சேஞ்சஸ் இந்த ஃபிசிக்கல், கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த என்விரான்மெண்ட் திஸ் டேர்ம்ட் அஸ் பொல்யூஷன். 5th முடிஞ்சிடுச்சு. அப்புறம் 6th கொஷின், வாட் இஸ் டார்னிஷிங்? கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள். 109. டார்னிஷிங்க்கு ஆன்சர் ஷைனி மெட்டல் சர்ஃபேஸ்லேருந்து அட்மாஸ்பரிக் ஏர் வரைக்கும். ஓகேங்களா? ஷைனி மெட்டல் சர்ஃபேஸ் டு அட்மாஸ்பரிக் ஏர் வரைக்கும் ஆன்சர் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு, வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த பிரைன் டியூரிங் எலக்ட்ரோலிசிஸ்? 7th வாட் ஹேப்பன் டு த பிரைன் டியூரிங் எலக்ட்ரோலிசிஸ்? 106. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். 7th, a concentrated solution of sodium chloride called brine is electrolyzed to produce chlorine and hydrogen gases along with sodium hydroxide. This is an important reaction to produce chlorine industrially. ஸோ கான்சன்ட்ரேட்டட் சொல்யூஷன்லேருந்து இண்டஸ்ட்ரியலி வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 5th எக்ஸசைஸோட 7th ஆன்சர் இது. நெக்ஸ்ட்டு 8th கொஷின், on heating calcium carbonate gives calcium and oxide and oxygen. It is an exothermic reaction or an endothermic reaction. ஆன்சர் ஒன்றும் இல்லை. இதோட ஆன்சர் இது மட்டும்தான் ஆன்சரு. இது 106லேயும் அந்த லைன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக இட்ஸ் எண்டோதெர்மிக் ரியாக்ஷன் போட்டுக்கோங்க. வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் அ கேட்டலிஸ்ட் இன் எ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்? 107 பேஜ் நம்பர். இங்கே இருக்குது பாருங்கள். 5th எக்ஸசைஸில் 9th ஆன்சர். இங்கேருந்து சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து யூஸிங் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் வரைக்கும் ஆன்சரு. Some chemical substances are used to speed up chemical reaction. These substances are called catalysts. For example, metallic iron is used as a catalyst in the manufacture of ammonia using Haber's process. So, 9th answer over. Move on to 10th answer. What photosynthesis is a chemical reaction? Why photosynthesis is a chemical reaction? Page number 106. இங்கே இருக்குது பாருங்கள். ஸோ கொஞ்சம் பெருசு தான், பாயிண்ட்டாக எழுதிக்கோங்க, ஈஸியாக இருக்கும். ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி 10th ஆன்சர். 5th எக்ஸசைஸில் 10th ஆன்சர் ஃபோட்டோசிந்தசிஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபோட்டோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வரைக்கும் இருக்குது. கொஞ்சம் பாயிண்ட்டாக எழுதினீங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. 8th ஸ்டாண்டர்ட்னால ஷார்ட் பண்ண முடியாது அந்த அளவுக்குலாம். ஓகே, இப்போது ஆன்சர் ப்ரீஃப்லி வந்துட்டு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. Move on to answer in detail. 6th exercise. Explain the environmental effects of chemical reaction. Page number 108ல இருக்கு. Chemical detail 1 பாருங்க. டீட்டெயிலுக்கு நான் டீட்டெயில் போட்டிருப்பேன். இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டீட்டெயில் 1ஓட இப்போது பொல்யூஷன் என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸ்னு போட்டு பொல்யூஷன் சப்ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு நீங்கள் டீட்டெயிலு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ தேர் இஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இங்கே நெக்ஸ்ட் பேராவில் நான் லிவிங் திங்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சிருங்க பொல்யூஷனுக்கு. அகெயின் நெக்ஸ்ட்டு ரஸ்டிங்னு ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு டீட்டெயில் 1 ரஸ்டிங் ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு இந்த அயன் மெட்டல் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரஸ்டிங் வரைக்கும் முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் தேர்டில் டார்னிஷிங் ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ் ஷைனி மெட்டல் சர்ஃபேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி காப்பர் ஹைட்ராக்சைடில் முடிச்சிருங்க. அவ்வளோதான். ஃபஸ்ட்டு என்விரான்மெண்டல் எஃபெக்ட்ஸில் பொல்யூஷன் பாயிண்ட்டு, பொல்யூஷன், ரஸ்டிங், அப்புறம் டார்னிஷிங் ஆஃப் மெட்டல் ஆர்டிகல்ஸ். ஸோ ஷைனி மெட்டல்லேருந்து காப்பர்
ஹைட்ராக்சைடு வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. இது மட்டும் பாயிண்ட்டாக எழுதினா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். செகண்ட் டீட்டெயில் போயிடலாம். எக்ஸ்பிளைன் ஹவு ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் ஆர் ஸ்பாயில் பை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன். பேஜ் நம்பர் 107லையும் 108லையும் இருக்குது. 107 and 108. செகண்ட் டீட்டெயில் இங்கே இருக்குது பாருங்கள். பயாலஜிக்கல் எஃபெக்ட்ஸில் ஸ்பாயிலேஜ் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸில் இதை ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. இதை ஃபுல்லாக எழுதிக்கிட்டு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் ரோட்டன் எக்ஸாம்பிள் இதில் ஏதாவது ஒன்று எழுதிக்கோங்க. ரோட்டன் எக்ஸ் டெவலப் எ பேட் ஸ்மெல் டியூ டு ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைட் கேஸ். இது ஃபுல்லாக எழுதிட்டு இதையும் எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பி, இதுவும் டீட்டெயில் 2 தான். rancidity ஆஃப் ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் மீட்ஸ், இது ஃபுல்லாக. அதுக்கப்புறம் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் டர்ன் ப்ரௌன் வென் கட், இது வந்துட்டு இது ஃபுல்லாகவும் இதிலேருந்து இது வரைக்கும் எழுதிக்கோங்க. அதோட டீட்டெயில் 2 ஓவரு. மொத்தம் 3 சப்ஹெட்டிங். செகண்ட் டீட்டெயிலில் ஸ்பாயிலேஜ் ஆஃப் ஃபுட் வெஜிடபிள்ஸ், ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் போதும். இதுலேயும் வந்துட்டு ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. ஃபிஷ்ஷஸ் அண்ட் மீட் ஸ்டார்ட் பண்ணி rancidity வரைக்கும். தென் சீல ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் டர்ன் ப்ரௌன் வென் கட், இது எழுதிக்கோங்க. செகண்ட் டீட்டெயில் ஓவர். மூவ் ஆன் டு தேர்ட் டீட்டெயில். எக்ஸ்பிளைன் எனி 3 conditions that is required for a chemical reaction to take place. Give example. 105ம் 106ம் இருக்குது. தேர்ட் டீட்டெயிலு இங்கே இருக்குது பாருங்கள். தேர்ட் டீட்டெயில் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணுன்னா ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டர்மைனிங் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்துட்டு ஃபிஃப்த் எக்ஸசைஸில் செகண்ட் ஆன்சர் எழுதிருக்கீங்களா, அது ஃபுல்லாக எழுதிக்கோங்க. தேர்ட் டீட்டெயிலுக்கு இது ஃபுல்லாக எழுதணும். கெமிக்கல் சேஞ்சஸ்லேருந்து கேட்டலிஸ்ட் வரைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பியில் சொல்யூஷன் ஆஃப் தேர்ட் டீட்டெயில், இது அதில் D3 போட்டிருக்கேன். சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸ்க்கு வென் வி மிக்ஸ் 2 substances in சொல்யூஷன்லேருந்து இன்ன டெஸ்ட் டியூப் வரைக்கும் எழுதிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே வந்துட்டு கண்டினியூ பண்ணுங்கள். சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன்லேருந்து நாட் இன் சாலிட் ஃபார்ம், இதுவும் சொல்யூஷன் ஆஃப் ரியாக்டன்ஸில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எழுதணும். அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டியில் வென்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இண்டஸ்ட்ரியல் வரைக்கும் முடிச்சுக்கோங்க. இது ஆல்ரெடி கொஷின் ஆன்சர்ஸ்லேயே உங்களுக்கு வந்து ப்ரீஃப்லியே இருக்குது. அதனால் எனி 3 என்ன 3 எழுத முடியுமோ அத்தனையும் எழுதுங்க நீங்கள். அதுக்கப்புறம் வந்து வெயிட் பண்ணுங்கள். எனி 3, ஆமாம், கொஷினில் எனி 3 கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஆக்சுவலாக ப்ரீஃப்லி வருதில்ல, அதிலே இருந்து கூட எழுதலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. அதிலே ஜாயின் பண்ணி மொத்தமாகவே பேராவாக எழுதிருங்க, கஷ்டப்பட வேண்டாம். ஸோ ஆல்ரெடி படித்ததே இருந்ததுன்னா கூட அதே கூட எழுதலாம் நம்ம. அதில் எந்த தப்பும் இல்லை. ஸோ டீட்டெயில் 3ல் இது சொல்லியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் லைட்டில் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்லேருந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் டீட்டெயில் 3ல். அதுக்கப்புறம் கேட்டலிஸ்ட்டும் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா இதையுமே கூட எழுதிக்கலாம். சம் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ்லேருந்து ஹேபஸ் ப்ராசஸ் வரைக்கும். இது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குது டீட்டெயில் 3ல். ஸோ இதில் எனி 3 வந்துட்டு உங்களுக்கு நீங்கள் என்ன படிச்சிங்களோ அதையே கூட எழுதலாம். ஷார்ட் ஆன்சர்லையோ ப்ரீஃப்லியோ ஏதாவது படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா சேம் அதே கூட எழுதிடலாம். சரிங்களா? அவ்வளோதான். 8th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸில் யூனிட் 10 சேஞ்சஸ் அரவுண்ட் அஸில் புக் பேக் ஆன்சர்ஸ்லாம் ஓவரு. ஸோ இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சரிங்களா? தேங்க்யூம்மா.